പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഓഗി സ്പിൽവേ. ഓഗി സ്പിൽവേയുടെ പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഹെഡ്. കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ അറിയാനുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹെഡ്. The head H is the distance measured vertically from the water surface, that is at the upstream of commencement of drawdown to the crest axis. Profile of Augie spillway ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് head. The head H is it is the distance measured vertically. It is the distance measured vertically from the water surface, from the water surface to the crest axis. Water surface ൽ നിന്നും crest axis വരെയുള്ള vertical distance നെയാണ് head എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ water surface എന്ന് പറയുന്നത് it is at the upstream of the commencement of drawdown. drawdown തുടങ്ങുന്നതിന് അപ്സ്ട്രീമിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർ സർഫസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് drawdown തുടങ്ങുന്നതിന് ജസ്റ്റ് അപ്സ്ട്രീമിലും അവിടെ മുതൽ ക്രസ്റ്റ് ആക്സിസ് വരെയുള്ള വെർട്ടിക്കലി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, അതിനെയാണ് ഹെഡ് എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now next is design head HD. Design head is HD is that value of head for which Augie profile is designed. ഓഗി പ്രൊഫൈൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഹെഡ് വാല്യൂനാണോ അതിനെയാണ് ഡിസൈൻ ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വാല്യൂ ഓഫ് ഹെഡ് ഫോർ വിച്ച് ഓഗി പ്രൊഫൈൽ ഇസ് ഡിസൈൻ. ഓഗി പ്രൊഫൈൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെഡ് വാല്യൂ അതിനെയാണ് ഡിസൈൻ ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Next, head due to velocity of approach. Head due to velocity of approach. HA. അടുത്ത head എന്ന് പറയുന്നത് head due to velocity of approach. It is the velocity head given by HA is equal to VA square by 2G, where VA is the velocity of approach. അപ്പോൾ head due to velocity of approach എന്ന് പറയുന്നത് velocity of approach കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന head. That is HA is equal to VA square by 2G. ഇവിടെ VA എന്ന് പറയുന്നത് velocity of approach. Velocity of approach. So velocity head given by HA is equal to VA square by 2G. The velocity head given by HA is equal to VA square by 2G, where VA is the velocity approach is the head due to velocity of approach. അപ്പോൾ head due to velocity of approach എന്ന് പറഞ്ഞാൽ velocity of approach തരുന്ന കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന velocity head which is given by HA is equal to VA square by 2G, where VA is the velocity of approach. Now next head is total energy head HE. Total energy head HE. Total energy head HE എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is equal to the sum of actual head and head due to velocity of approach. It is the sum of actual head and head due to velocity of approach. Actual head due to velocity of approach in sum. അതാണ് HE, that is
HE is equal to H plus HA. HE is equal to H plus HA. ഇനി ഈ എന്ന് പറയുന്നത് H actual headും ഇത് head due to velocity of approach. Now if H is equal to HD, H എന്ന് പറയുന്നത് design head ആണെങ്കിൽ HED will be equal to HD plus HA. അപ്പോൾ 4 ഹെഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർഡ് വെർട്ടിക്കലി ഫ്രം ദ വാട്ടർ സർഫസ് ടു ദി ക്രെസ്റ്റ് ആക്സിസ്. വാട്ടർ സർഫസിൽ നിന്നും ക്രെസ്റ്റ് ആക്സിസ് വരെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതിനെയാണ് ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ വാട്ടർ സർഫസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? ഡ്രോ ഡൗൺ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ അപ്സ്ട്രീമിൽ, upstream of the commencement of drawdown, that is drawdown തുടങ്ങുന്നതിന്റെ upstream. So the head H is the distance measured vertically from the water surface to the crest axis. Design head, the design head is that value of head for which the Auger profile is designed. Auger profile ഏത് ഡിസൈൻ ഏത് ഹെഡിനാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഹെഡ് വാല്യൂവിനെയാണ് ഡിസൈൻ ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Next is head due to velocity of approach. Velocity approach VA ആണെങ്കിൽ velocity head VA square by 2G, അതാണ് head due to velocity of approach. If VA is the velocity of approach, then velocity head given by HA is equal to VA square by 2G is the head due to velocity of approach. Now last one is total energy head. Total energy head is equal to the sum of actual head and head due to velocity of approach. Actual head inde head due to velocity of approach inde sum aanu total head, which is given by HE is equal to H plus HA. HE is equal to H plus HA. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രൊഫൈലിലോട്ട് കടക്കാം. Auger profile. The Auger profile to be acceptable should provide maximum possible hydraulic efficiency, structural stability, economy, and also avoid formation of objectionable subatmospheric pressure at the surface. Auger profile to be acceptable. Auger profile acceptable ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? Acceptable should Auger profile acceptable ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്? Provide maximum hydraulic efficiency, then should provide Auger profile should provide structural stability, to provide economy, and it should also avoid the formation of objectionable subatmospheric pressure, atmospheric pressure at the surface. അപ്പം ഒരു Auger profile acceptable ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും criteria satisfy ആണ്. First one is it should provide maximum hydraulic efficiency. Next, should provide structural stability. Then it should provide economy, and the last one is profile should avoid the formation of objectionable subatmospheric pressure at the surface. Should
avoid the formation of objectionable subatmospheric pressure at the surface. Augie profile എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. The profile of an augie spillway is made in accordance with the shape of lower nappe of a free falling jet over a duly ventilated sharp crested weir. I repeat, profile of an augie spillway is made in accordance with shape of the lower nappe of a free falling jet over a duly ventilated sharp crested weir. ഒരു ഡ്യൂലി വെന്റിലേറ്റഡ് ഷാർപ്പ് ക്രെസ്റ്റഡ് വിയറിന്റെ മുകളിൽ വീഴുന്ന ഷാർപ്പ് ക്രെസ്റ്റഡ് വിയറിന് മുകളിൽ കൂടെ വീഴുന്ന ഒരു ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ജെറ്റിന്റെ ലോവർ നാപ്പയുടെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഓഗി സ്പിൽവേയുടെ പ്രൊഫൈൽ. സോ പ്രൊഫൈൽ ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ accordance with the shape of lower nappe of a free falling jet over a duly ventilated sharp crested weir. ഒരു ഡ്യൂലി വെന്റിലേറ്റഡ് ഷാർപ്പ് ക്രെസ്റ്റഡ് വിയറിന്റെ മുകളിലൂടെ വീഴുന്ന ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ജെറ്റിന്റെ ലോവർ നാപ്പയുടെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ഓഗി സ്പിൽവേയുടെ പ്രൊഫൈൽ. Augie spillway profile എങ്ങനെയാണ്? The profile of an augie spillway is made in accordance with the shape of lower nappe of a free falling jet. Lower nappe of a free falling jet over a duly ventilated sharp crested weir. Over a duly ventilated sharp crested weir. Now, the profile is determined by principle of projectile. അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫൈൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ടൈൽ. പ്രൊജക്ടൈലിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓഗി സ്പിൽവേയുടെ പ്രൊഫൈൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. The profile എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം. Generally rises slightly to point C as it originates from the crest O. So profile എങ്ങനെയായിരിക്കും? Originates from crest O and rises slightly to point C. ഫിഗറിലുണ്ട്. സോ ദ പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ക്രെസ്റ്റ് O and rises slightly to point C and then falls to make a parabolic form. And then falls to make a parabolic form. ഈ ക്രെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷാർപ്പ് ക്രെസ്റ്റഡ് വിയറിന്റെ ക്രെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ O എന്ന് പറയുന്ന ക്രെസ്റ്റ് ഷാർപ്പ് ക്രെസ്റ്റഡ് വിയറിന്റെ ക്രെസ്റ്റ് ആണ്. പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് ക്രെസ്റ്റഡ് വിയറിന്റെ ക്രെസ്റ്റ് ഓയിൽ നിന്ന് പ്രൊഫൈൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് C വരെ റൈസ് ചെയ്യും. റൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ഫോളോ ചെയ്യും. ഒരു പാരബോളിക് ഫോമിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യും. The space between sharp crested weir and lower nappe is filled with concrete or masonry. Space between sharp crested weir and lower
നാപ്പയും ലോവർ നാപ്പയും ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് വിയറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്പേസ്, ആ സ്പേസിനെ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേസൺറി ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Filled with concrete or masonry. The space between sharp crested weir and lower nappe is filled with the concrete or masonry. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റും? The weir so formed will have a profile similar to ogee and hence called an ogee weir or ogee spillway. അപ്പോൾ ഈ ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് വിയറും ലോവർ നാപ്പയുടെയും ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേസൺറി കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിയർ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ വിയർ ഫോം, the weir form will have a profile similar to ogee, that is S-shaped curve in section. Ogee profile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എസ് കർവിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും, എസ് ഷേപ്ഡ് കർവിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ വിയർ ഫോംഡ് വിൽ ഹാവ് എ പ്രൊഫൈൽ സിമിലർ ടു ogee ആൻഡ് നോൺ ആസ് ogee weir or ogee spillway. അതിനെയാണ് ogee weir or ogee spillway എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെയാണ്? ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് വിയറിന്റെ ക്രസ്റ്റ് O എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും പ്രൊഫൈൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയിന്റ് സിയിലോട്ട് ജെന്റിലായിട്ട് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പാരബോളിക് ഫോമിലാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പാരബോളിക് ഫോം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് വിയറും ലോവർ നാപ്പയുടെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേസൺറി ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിയർ പോലെ ഫോം ചെയ്യും. ആ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിയറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗിയുടെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. അത് ഓഗിക്ക് സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഓഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എസ് ഷേപ്ഡ് കർവ് കിട്ടും, അതാണ് ഓഗി. അപ്പോൾ ഓഗിക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈലാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ വിയറിനെയാണ് ഓഗി വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗി സ്പിൽവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അപ്പൊ ആ വിയറിനെ നമ്മൾ ഓഗി വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗി സ്പിൽവേ എന്ന് വിളിക്കും. ഓഗി വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗി സ്പിൽവേ എന്ന് വിളിക്കും. The lower nappe will then become crest of the spillway. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ്? ലോവർ നാപ്പെ ആയിരിക്കും സ്പിൽവേയുടെ ക്രസ്റ്റ്. ലോവർ നാപ്പെ will be crest of, ലോവർ നാപ്പെ ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്പിൽവേയുടെ ക്രസ്റ്റ്. Since lower nappe of free falling jet is different for different heads over the crest of sharp crested weir, profile of the ogee weir is generally confined to the lower nappe that would be obtained for maximum head over the spillway. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോവർ നാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൊഫൈൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫൈൽ പറയുന്നത്? ലോവർ the shape of lower nappe of a free falling jet over a duly ventilated sharp crested weir. അപ്പോൾ ഈ വിയറിന്റെ മുകളിലുള്ള ഹെഡ്, പല ഹെഡിന് പല പല ലോവർ നാപ്പെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലോവർ നാപ്പെ ഓഫ് ദ ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ജെറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഹെഡ്സ് ഓവർ ദ ക്രെസ്റ്റ് ഓഫ് ഷാർപ്പ് ക്രെസ്റ്റഡ് വിയർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാർപ്പ് ക്രെസ്റ്റഡ് വിയറിന്റെ മുകളിലുള്ള ഹെഡ് എത്രയാണോ ആ ഹെഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ലോവർ നാപ്പയും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓഗി സ്പിൽവേയുടെ പ്രൊഫൈൽ പറയുന്നത് ലോവർ നാപ്പയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ലോവർ നാപ്പെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പം പല ഹെഡിനും പല ലോവർ നാപ്പെ വരുന്നുണ്ട്. പ്രൊഫൈൽ ഇസ് കൺഫൈൻഡ് ടു ലോവർ നാപ്പെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫോർ മാക്സിമം ഹെഡ് ഓവർ സ്പിൽവേ. സോ
profile is confined to lower nappe that would be obtained for maximum head over spillway. അപ്പോൾ സ്പില്ലിലേക്ക് മുകളിൽ മാക്സിമം ഹെഡ് വരുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോവർ നാപ്പ് ഏതാണോ അതിനെയാണ് ഓഗി പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് വിയറിന്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള ഹെഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ലോവർ നാപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് വിയറിന്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള ഹെഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ലോവർ നാപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ മാക്സിമം ഹെഡ് ഓവർ ദ സ്പിൽവേ വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോവർ നാപ്പ് ആയിരിക്കും പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? മാക്സിമം റിസർവോയർ ലെവലിൽ വരുന്നതാണ്. Usually the upstream face of spillway is kept vertical. സ്പിൽവേയുടെ അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് ഓഫ് spillway is kept vertical. സ്പിൽവേയുടെ അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. If upstream face is kept sloping, the crest shape should also conform to lower nappe that would be obtained for inclined sharp crested weir. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അഥവാ അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ it should also conform to lower nappe that would be obtained for inclined sharp crested weir. അപ്പം അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് യൂഷ്വലി വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെക്കും. നമ്മൾ അഥവാ അപ്സ്ട്രീം ഫേസിനെ സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ the crest shape should also conform to lower nappe obtained for inclined sharp crested weir. അതായത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് വിയറിൽ മാക്സിമം ഹെഡ് ഓവർ ദ ക്രസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോവർ നാപ്പയ്ക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം പ്രൊഫൈൽ. അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത്? അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെക്കും. Now, several standard augie shapes have been developed by US Army Corps of Engineers at the Waterways Experimental Station. Such shapes are known as WES standard spillway shapes, and the downstream profile is represented by WES standard spillway shape. WES standard spillway shape പറയുന്നത് ഡൗൺസ്ട്രീം പ്രൊഫൈലിനെയാണ്. ഡൗൺസ്ട്രീം പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെയാ തരുന്നത്? x raised to n is equal to k into hd raised to n minus 1 into y. ഡൗൺസ്ട്രീം WES സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പിൽവേ ഷേപ്പ് പ്രകാരം ഡൗൺസ്ട്രീം പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് x raised to n is equal to k hd raised to n minus 1 into y. ഇതില് x ഉം y എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ ക്രെസ്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ വിത്ത് ദി ഒറിജിൻ അറ്റ് highest point C of the crest called apex. HD എന്ന് പറയുന്നത് design head including velocity head. K and N are constants depending on slope of upstream face. പ്രൊഫൈലിൽ പറയുന്ന x ഉം y എന്ന് പറയുന്നത് coordinates of the points on the crest profile with origin at C, that is apex. അപ്പോൾ C എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പെക്സ്, അവിടെ ഒറിജിൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് XY എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെസ്റ്റ് പ്രൊഫൈലിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ സിക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൈയസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പെക്സ് സി ആണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. XY എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ ക്രെസ്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ വിത്ത് ഒറിജിൻ അറ്റ് ഹൈയസ്റ്റ് പോയിന്റ് സി ഓഫ് ദ ക്രെസ്റ്റ് കോൾഡ് അപ്പെക്സ്. ഇനി HD എന്ന് പറയുന്നത്
design head including velocity head. Design head including velocity head. പിന്നെ Km എന്ന് പറയുന്നത് constants depending on slope of upstream phase. Upstream phase ന്റെ slope അനുസരിച്ച് വരുന്ന constants ആണ് K യും N. ഇനി for Augie spillway having vertical upstream phase. ഈ vertical upstream phase ആണെങ്കിൽ the upstream curve should have the following equation. Equation for upstream curve. Vertical phase ഉള്ള Augie spillway യുടെ upstream curve ന്റെ equation എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. y is equal to 0.724 x plus 0.27 hd raised to 1.85 plus 0.126 hd minus 0.4315 hd raised to 0.375 into x plus 0.27 hd the whole raised to 0.625. ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ ഇത്തിരി പാടാണ്, എഴുതിലേലും കുഴപ്പമില്ല, അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. വെർട്ടിക്കൽ അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് ഉള്ള Augie spillwayയുടെ അപ്സ്ട്രീം കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ is given by y is equal to 0.724 x plus 0.27 hd raised to 1.25 plus 0.126 hd minus 0.4315 hd raised to 0.375 into x plus 0.27 hd raised to 0.625. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് Augie പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ്? ഷാർപ്പ് ക്രസ്റ്റഡ് വിയറിന്റെ മുകളിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ജെറ്റിന്റെ ലോവർ നാപ്പയുടെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും Augie spillwayയുടെ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെടുക്കും? ഹെഡ് ഓവർ ദ ക്രസ്റ്റ് മാക്സിമം വരുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോവർ നാപ്പയുടെ ഷേപ്പിനെയാണ് പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഹെഡ് ഓവർ ദ ക്രസ്റ്റ് മാക്സിമം വരുന്നത് മാക്സിമം റിസർവോയർ ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ഹെഡ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഹെഡ് ഓവർ ദ ക്രസ്റ്റ് വരുന്നത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോവർ നാപ്പ് ഏതാണോ അതിന്റെ ആ ഷേപ്പിലായിരിക്കും Augie spillwayയുടെ പ്രൊഫൈലായിട്ട് എടുക്കുന്നത്.